Okay, so in the previous lecture, we have seen the calculation of the vertical forces or the calculation of the maximum bending moment as well as the maximum shear force. Now, calculation of the lateral loads. Okay, now again, for the calculation of the lateral loads, we don't know the value of the lateral loads. Okay, जे काही तुमचे lateral forces असतील किंवा जे काही lateral loads असतील त्याची directly value तुम्हाला माहित नसते. Okay, so depending upon the weight of the particular crane, जी काही तुमची crane असेल, ओके, त्याचं जे काही weight lift करणार आहे that particular crane as well as the dead load of the particular जी काही तुमची crab असेल, ओके, जी ट्रॉली असेल त्याची, बरं का, क्रेन गर्डरचं जे काही वेट असेल दॅट विल नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन द जे काही तुमचे लॅटरल फोर्सेस आहे दॅट विल नॉट हॅव एनी इफेक्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन. ओके, जेव्हा तुम्ही क्रेन गर्डर कन्सिडर करणार, जस्ट मिनिट, okay, in case of the lateral loads means the load which are going to occur due to the movement of this particular trolley. ही जी काही ट्रॉली असेल त्याची जी काही lateral movement होणार आहे, ओके, means in the direction of this particular lateral direction. Okay, due to that particular movement of that particular trolley in the lateral direction, the extra loads will be acting on this particular gantry girder. Okay, those loads are known as the lateral loads. Okay, so the particular this particular crane girder will have no role in case of the lateral loads. Okay, lateral loads मध्ये ते particular जे काही crane girders असणार आहेत तुमचे, okay, this particular crane girder will have no role, therefore त्याचं self weight आपण घेत नाही. Okay, while calculating the lateral loads, only the self weight of that particular trolley as well as the load lifted by that particular trolley, जी काही ट्रॉली असेल ते किती लोड लिफ्ट करणार आहे मीन्स द क्रेन कॅपॅसिटी, प्लस जी काही ट्रॉली असेल त्याचं सेल्फ वेट किती असेल, दॅट पर्टिक्युलर सेल्फ वेट, दॅट विल बी युअर लोड विच इज टेकन इन टू द कन्सिडरेशन फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द लॅटरल लोड. रिमेंबर दॅट जे काही तुमचे क्रेन गर्डर्स असतील त्याला आपण कन्सिडर करत नाही, कॉज दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर जी आहे त्याची मुवमेंट जी असते ती लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शनला होते, दॅट इज नॉट इन द लॅटरल डायरेक्शन. लॅटरल डायरेक्शनला तुमचं मुवमेंट कोणत्या याची होणार आहे, इक्विपमेंटची, ओनली द ट्रॉली इन अँड द वेट जे काही असेल दॅट पर्टिक्युलर वेट, याचीच फक्त तुमची लॅटरल मुवमेंट होणार आहे. ओके, जे काही क्रेन गर्ड असेल त्याची लॅटरल मुवमेंट होणार नाही. Therefore, while taking the while calculating the lateral loads, we take the percentage of that particular, we take the load into consideration, that is the self weight of that particular trolley plus the weight which is going to be lifted, that is the maximum capacity of that particular crane. Okay, so the lateral forces onto the rails will be the 10% of the total loads. Okay, जे काही तुमचे lateral forces असतात ते असतात तुमचे 10% of our particular जो काही तुमचा टोटल फोर्स असणार आहे, दॅट पर्टिक्युलर टोटल फोर्स विल बी ऑब्वियसली वेट ऑफ द क्रॅब मीन्स वेट ऑफ युअर ट्रॉली प्लस द वेट लिफ्टेड मीन्स द क्रेन कॅपॅसिटी ऑर द गॅन्ट्री गार्डरचं की क्रेन असेल त्याची जी काही मॅक्सिमम कॅपॅसिटी असेल दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी. ओके, सो दॅट क्रेन कॅपॅसिटी इज 200 किलो न्यूटन, the dead weight of that particular crab or the self weight of that particular crab is 40 kilonewton, therefore the total load will be 240 kilonewton and त्याच्या 10% will be your lateral force. Okay, or lateral load which is going to be acting on that particular gantry girder. Therefore 0.1 multiplied by 240, that will give us the lateral load as a 24 kilonewton. Again, this particular load will be total load असेल तुमचा, obviously this particular lateral load will be total load, therefore the lateral force on the each wheel will be obviously टोटल लोड डिवायडेड बाय द टू. जे काही तुमचे क्रेन गर्डर्स आहेत, ओके, ते तुमच्या दोन व्हील्स वरती मुवमेंट होणार आहे. ओके, त्यामुळे ते डिवायडेड बाय टू. ओके, व्हॉट एव्हर द लोड इज. ओके, नाउ रिमेंबर दॅट हा जो काही तुमचा लोड असतो दॅट इज ड्यू टू द मुवमेंट ऑफ द लॅटरल लोड. ओके, सो त्याला आपण कन्वर्ट करतो वर्टिकल लोड मध्ये, देअरफॉर इट इज टेकन ऍज अ 0.1%. ओके, याचा अगेन तुमचं अगेन जे काही कॅल्क्युलेशन्स वगैरे असेल ते लक्षात नको ठेवा. एवढंच आहे की जे काही तुमचा पर्टिक्युलर लोड असेल ड्यू टू द मुवमेंट ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्रेन अँड ट्रॉली विल बी 0.1% इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, सो ऑब्वियसली इट वॉज 24. सो दोन्ही जे काही व्हील्स असतील त्याच्यावरती जर आपण अप्लाय केला, ओके, दॅट विल बी 12 किलो न्यूटन ऑन इच व्हील. ओके, सो अगेन the same conditions will be there जे आपण previous condition बघितली for the particular load, same condition will be there. So whatever your particular जे काही तुमचं रिॲक्शन वगैरे असतील किंवा जे काही तुमचे मुवमेंट वगैरे असतील दॅट विल बी सेम. ओके, सो बाय युझिंग द प्रोपोर्शनॅलिटी, ओके, प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम आपण यूज करू, कारण जे काही तुमचं
द लोडिंग जे असेल, द लोकेशन ऑफ द लोड विल बी सेम. ओके, लोकेशन ऑफ द लोड्स तुमचे जे काही असेल ते सेम आहेत. ओके, तुमचे जे काही स्पॅन असेल दॅट विल ऑल्सो सेम. जे काही तुमचं लोकेशन ऑफ द पर्टिक्युलर लोडिंग विल बी सेम. देअरफॉर आर ए आणि आरसी परत एकदा तुम्ही परत इथं लोड 12 किलोमीटर असा लोड अप्लाय करून परत तुम्ही आरसी आणि आरडी काढू शकता. और यू कॅन जस्ट कन्सिडर कोरिलेट दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू विथ द ऑलरेडी जी काही तुम्ही आर ए कॅल्क्युलेट केलेली आहे. सपोज आरसी 196 जी काही कॅल्क्युलेट केलेली आहे त्याला रेफर करून आपण कॅल्क्युलेट आरसी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो इफ द आरसी इज 196.22 for the 161 kilonewton load, then what will be it for the 12 kilonewton load? असं आपण proportionality factor लावू शकतो, कारण the location of the load is same as well as the span of that particular beam will be same. Span same आहे, location same आहे. Okay, therefore we can apply the proportionality factor there. Okay, so जर तुमची 161 किलोन्यूटनला जर तुमची आरसी जी काही असेल that is 196.22, then what will be the RC for the load of the 12 kilonewton which is our lateral load. ओके, सो तोच आपण प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम लावून आपण कॅल्क्युलेशन करणार. ओके, सो फॉर द 161 किलोन्यूटन लोडला जी काही तुमची मुवमेंट होती दॅट वॉज 196.22. देन व्हॉट विल बी द मुवमेंट फॉर द 12 किलोन्यूटन लोड. ओके, एकदम प्रोपोर्शनॅलिटी लावली आपण. जर 161 ला 196 असेल तर 12 किलोमीटर किती असेल. So that means your the maximum horizontal reaction or the RC will be equals to uh, uh, RC will be equals to 14.621 kilonewton. Similarly, the bending moment due to that particular will be again तुमची जे काही again for this particular condition जर इथं तुम्ही 12 किलोमीटरचा लोड लावला, in that case the RC the bending moment was 393.06 kilonewton at the particular point. Okay, जे काही तुमचा particular point D होता or the maximum bending moment was 393.06. Similarly again proportionality लावायचं जर 186 ला जर तुमचं अगेन 161 किलोन्यूटन लोडला जर तुमची जी काही मुवमेंट असेल दॅट वॉज 393.06 मल्टिप्लाइड बाय 10⁶, देन व्हॉट विल बी द बेंडिंग मुवमेंट फॉर आवर पर्टिक्युलर 12 किलोन्यूटन लोड. ओके, सिमिलरली शिअर फोर्स सुद्धा तुमचा सेम करायचा. जर 161 किलोन्यूटनला जर शिअर फोर्स 251 होता देन व्हॉट विल बी फॉर द 12 किलोन्यूटन लोड. ओके, फक्त प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम लावायचा आपल्याला, बाकी काही करायचं नाही. ओके, फक्त प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम लावायचं, त्यानुसार तुम्हाला पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन विल बी कॅल्क्युलेटेड. ओके, फक्त एवढाच लोड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. ओके, नाव द बेंडिंग हे जे काही असेल दॅट विल बी जे काही कॅल्क्युलेशन असेल आपलं त्याच्यामध्ये आपण बघू डिटेल कॅल्क्युलेशन. ओके, as per our end semester exam is concerned or the IIC is concerned, इथपर्यंत तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. द कॅल्क्युलेशन ऑफ द मॅक्झिमम लॅटरल स्ट्रेस, मॅक्झिमम लॅटरल लोड किती येणार तुमची, ओके, दॅट इज शिअर फोर्स किती येणार, बेंडिंग मुवमेंट किती येणार, दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन ऍज वेल ऍज द जे काही तुमचे व्हर्टिकल लोड्स असतील ते किती येणार, व्हर्टिकल बेंडिंग मुवमेंट मॅक्झिमम किती येणार, व्हर्टिकल शिअर फोर्स मॅक्झिमम किती येणार. ओके, सो एवढंच तुमचं कॅल्क्युलेशन असेल फॉर द आणि लॉन्जिट्युडनल लोड्स. ओके, लॉन्जिट्युडनल लोड सुद्धा बघू आपण. फॉर द लॉन्जिट्युडनल लोड्स सेक्शन इज रिक्वायर्ड, कोणता सेक्शन तुम्ही प्रोव्हाइड करताय तो तुमचा रिक्वायर्ड असतो. सो वी विल सी अबाउट दॅट. ओके, सो जर तुम्हाला क्वेश्चन आता एवढंच विचारण्यात येईल, याच्यापैकी जे काही बाकी अदर जे काही डिटेल्स आहेत दॅट वी विल सी इन द लॅब. ओके, जे काही आपलं प्रॅक्टिकल असतं त्यामध्ये तुम्हाला डिटेल डिझाईन करायचं आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण डिझाईन मी सांगेल तुम्हाला की हाऊ टू एक न्यूमेरिकलच आपण सॉल्व्ह करू, विच इज जसं तुम्हाला न्यूमेरिकल देण्यात येईल त्याच प्रकारचं एक न्यूमेरिकल आपण पूर्ण सॉल्व्ह करू. देर आर न्यूमरस स्टेप्स इन दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन. ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स असतात तुमच्या आणि त्यानुसार तुमचं डिझाईन केलं जाते. ओके, जर याच्याच मध्ये बघा एवढं पूर्ण डिझाईन आहे तुमचं स्टार्टिंग पासून, इथून तुमचा प्रॉब्लेम चालू होतो, त्यानंतर देन अगेन होल डिझाईन इज देअर. ओके, अगेन दिस इज द सिम्पल बीम. इथं तुमचं काय आहे, जो काही बीम आहे तो डायरेक्टली मेन याच्यावरती तुमचं सपोर्टेड केलेला आहे. असं नाही करायचं आपल्याला. इन अवर केस एक सेपरेट जो काही तुमचा गॅन्ट्री गटर असेल तो आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत. ओके, गॅन्ट्री गटरला सेपरेट कॉलम आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत. हे असं होतं बघा, इथं जो काही तुमचा पर्टिक्युलर रूप कॉलम होता त्यालाच तुम्ही एक स्पेशल एक ब्रॅकेट प्रोव्हाइड करून तिथं आपण गॅन्ट्री गटर प्रोव्हाइड केला होता. वी विल बी आपण एक तर सी और डी या दोघांपैकी एक मध्ये घेऊ आपण. एक तर हॉरिझॉन्टल ब्रेसिंग और द तुमचे क्रॉस ब्रेसिंग जे असेल ते आपण प्रोव्हाइड करू. ओके, वी विल प्रोव्हाइड सेपरेट कॉलम टू दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, कारण आपला जो काही लोड असेल दॅट विल बी हेवी. ओके, ओके, देन अगेन याच प्रकारचं तुमचं दिस फॉर द मेकॅनिकली ऑपरेटेड क्रेन.
त्या प्रकारचं अजून सोपं एक्झाम्पल तुम्हाला येऊ शकते. Okay, let's see one of the example again. अजून एक एक्झाम्पल आपण बघू फॉर द गॅन्ट्री गर्डर. A hand-operated 50 kilo Newton overhead crane is provided in a workshop. The details are given below. Okay. Obviously, hand-operated crane असल्यामुळे the maximum load which it can lifted will be only 50 kilonewton. Maximum load जो काही लिफ्ट करणार तो ऑब्विसली कमी असणार आहे. कारण हँड ऑपरेटेड क्रेन आहे मीन्स मॅन्युअली ऑपरेटेड क्रेन आहे. Therefore, the particular person or labor will have a certain capacity to apply a load on that particular जे काही तुमचं पुली सिस्टीम असेल त्याच्यावर ते लोड अप्लाय करायला काहीतरी लिमिट असते. ओके. Therefore, the hand operated crane, the 50 kilonewton overhead crane, okay, provided in the workshop. The details are given below. The center to center distance between the gantry girders. Again, the center to center distance between the gantry girders will be 16 meter. Means जे काही तुमची गॅन्ट्री गर्डर आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत. ओके. दिस इज युअर 16 मीटर. ओके. हा एक गॅन्ट्री गर्डर झाला आणि हा दुसरा एक गॅन्ट्री गर्डर झाला. याच्यामधलं डिस्टन्स, ओके, बऱ्याच वेळेस सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द गॅन्ट्री गर्डर म्हटलं म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट गॅन्ट्री गर्डरचा स्पॅन पकडता. ओके. दॅट इज नॉट. सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द कॉलम मीन्स युअर स्पॅन ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर. ओके. सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द टू गॅन्ट्री गर्डर्स विल बी युअर span of our particular crane girder or the length of our particular crane girder. Okay. So here the center to center distance between the particular gantry girders are 16 meter. The span of the gantry girder is directly given as a 6 meter. Okay. The weight of the particular crane is 40 kilonewton. The wheel spacing is 3 meter. Wheel spacing or the जे काही तुमचं दोन व्हील मधले जे काही स्पेसिंग असेल फॉर द क्रेन गर्डर विल बी 3 meter. The weight of the crab is 10 kilonewton. The maximum age distance is 1 meter. And the ISMB section is used as a gantry girder. Okay. Again here the calculation of the longitudinal loads are given. Okay. इथं तुम्हाला longitudinal load सुद्धा calculate करायचे. Therefore the section is given. Okay. कोणत्या प्रकारचं सेक्शन तुम्हाला प्रोव्हाइड करायचा आहे तो तुम्हाला दिलेला आहे. कारण इथं longitudinal load सुद्धा कॅल्क्युलेट करायचे आहे. इन केस ऑफ द वर्टिकल लोड्स और द लॅटरल लोड्स जो काही तुमचा सेक्शन असेल तो तुम्हाला दिलेला नसेल. ओके. फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ द वर्टिकल और लॅटरल लोड्स द सेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. Whereas for the calculation of longitudinal loads the section is required. Okay. So and calculating the first, okay, for calculating the maximum wheel load. Okay. So again तुमचा जो काही स्पॅन असेल that will be AB span असेल तुमचा. Okay. The span of that particular crane girder is 16 meter or the length of the particular crane girder is 16 meter. अगेन क्रेन गर्डर मध्ये मी सांगितलं होतं दोन लोड ऍक्ट होतील. वन विल बी युअर वन विल बी युअर सेल्फ वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर दॅट विल बी इन द UDL फॉर्म अँड सेकंड विल बी युअर वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रेन. ओके. जी काही तुमची क्रेन सॉरी वेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रॉली. ओके. जी काही तुमची ट्रॉली असेल त्याचं वेट प्लस द क्रेन कॅपॅसिटी जी काही असेल तुमची दॅट विल बी युअर पॉइंट लोड. ओके. सो अगेन हिअर तुमचा maximum age distance is your 1 meter. Okay. Therefore from a point 1 meter वरती तुमचा point load असेल that will be your weight of that particular trolley. ट्रॉलीचं जे काही weight असेल ते plus the weight of that particular or the crane capacity of that particular section. Crane capacity आहे आपली 50 kilonewton. Okay. Plus तुमचं weight of the trolley, weight of the crab किंवा weight of the trolley is given as a 10 kilonewton. Therefore 50 plus 10 will be equals to 60 kilonewton. इथं 60 kilonewton आहे, not 50 plus 60. इथं 50 plus 10 इथं आहे. ओके. 50 plus 10 will be equals to 60 kilonewton. ओके. सो दॅट विल बी युअर पॉइंट लोड. नेक्स्ट तुमचा जो काही लोड असतो दॅट वॉज UDL असतो तुमचा. ओके. UDL लोड वॉज देअर. ओके. ऍज अ सेल्फ वेट. त्यामुळे आपण हा जो काही UDL आपण कसा कॅल्क्युलेट केला प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये व्हॉट एव्हर द टोटल क्रेनचं जे काही टोटल कॅपॅसिटी असेल डिवायडेड बाय आपण स्पॅन केला होता मागच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये. ओके. हिअर बघा इथं काय केलं होतं आपण the crane will carry self weight as a uniformly distributed load. Therefore whatever the total load was, okay,
इथं होतं बघा, सेल्फ वेट ऑफ द क्रेन गर्डर वॉज 200 किलो न्यूटन डिवायडेड बाय आपण काय केलं होतं, व्हॉट एव्हर द spacing is to get this particular UDL. Okay, but instead of that we can also say that that particular 200 kilonewton load will be acting at a center. जो काही 200 किलोमीटरचा लोड आहे त्याला आपण सेंटरला मिड स्पॅनला ऍक्ट करून सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. कारण युडीएल आपण त्याच प्रकारे फॉर्म करतो. जो काही तुमचा युडीएल असेल, ओके, युडीएलचं कॅल्क्युलेशन करताना आपण काय करतो, टोटल युडीएल मल्टिप्लाइड बाय द लेंथ, देअरफॉर इट विल, आपण अजून करतो की दॅट विल बी ऍक्टिंग ऍट द मिड स्पॅन, आणि त्यानुसार आपण जे काही मुवमेंट असेल ते कॅल्क्युलेशन करतो. सो इन्स्टेड ऑफ टेकिंग द युडीएल वी डायरेक्टली टेकिंग इट ॲज अ पॉइंट लोड इन दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय करतो, डायरेक्टली आता ऍज अ point load consider करता आहोत. So the weight of the particular crane was okay, the weight of the particular crane was 40 kilonewton. Therefore instead of 40 divided by 60 करून 40 डिवाइडेड बाय 16 करून जे काही तुमचं व्हॅल्यू येईल त्याला आपण एक युडीएल म्हणून कन्सिडर करण्यापेक्षा आपण डायरेक्टली 40 किलो न्यूटन हा सेंटर वरती अप्लाय होत आहे असं आपण कन्सिडर करू. ओके, सो अगेन आपलं स्पेसिफिकेशन झालं, 2 पॉईंट लोड ऍक्ट होत आहे. एक तुमचा 1 मीटर वरती आहे, एक तुमचा मिड स्पॅन वरती मीन्स 8 मीटर वरती आहे, दॅट इज 40 किलोमीटर and 60 किलोमीटर. देन अगेन डू द कॅल्क्युलेशन इधर टेकिंग द मुवमेंट अबाउट पॉइंट ए और पॉइंट बी. ओके, पॉइंट ए किंवा पॉइंट बी ची मुवमेंट का वी आर इंटरेस्टेड इन रिएक्शन ऍट ए एज द रिएक्शन ऍट ए विल बी मॅक्सिमम. ओके, सो अगेन टेकिंग द रिएक्शन टेकिंग द मुवमेंट अबाउट पॉइंट बी. ओके, अगेन ऍज आय सेड आरबी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही. इन द प्रिव्हियस एक्झाम मध्ये आपण आर ए आणि आरबी कॅल्क्युलेट केलं होतं, पण तुम्हाला आरबी कन्सिडर करायची गरज नाही, कारण तुम्हाला फक्त आर ए लागणार आहे कॅल्क्युलेशनला. फक्त आर ए जरी कॅल्क्युलेट केला स्टील इट विल बी सफिशियंट. सो instead of taking the movement at A, take the movement at B so that the calculation will be proper. Okay, so the movement at B will be equals to 0. Therefore, considering the clockwise as negative, इथं consider केलं and anti-clockwise positive. Therefore, minus 40 multiplied by 16 by 2. Okay, minus 40 multiplied by 16 by 2. Then minus 16 multiplied by 15. Okay, total जे काही distance आहे that is 16 minus 1. This distance will be equals to 15. Okay, so minus 16 multiplied by 15. Then RA multiplied by total distance is equal to 16. Therefore, by solving this particular equation, we get the RA equals to 76.25 kilonewton. We do not need to calculate the value of the RB. Okay. Therefore, the maximum wind load will be equals to total RA divided by 2. RA तुमचा होता 76.25 divided by 2. That will give us the maximum wind load as a 38.125 kilonewton. Okay. Now again, दुसरी गोष्ट फॅक्टर विंड लोड. ओके, नाउ दिस इज द पर्टिक्युलर रिझन. ओके, जर तुम्ही आता इथं आपण इथं ऑलरेडी फॅक्टर केलेला आहे. ओके, इथं डायरेक्टली आपण फॅक्टर केला आणि अदर एक्झाम आपण प्रिव्हियस एक्झाम्पल मध्ये फॅक्टर केलेला होता. ओके, आता तुम्ही दोन्ही सुद्धा करू शकतात. ओके, एवढंच आहे की जेव्हा फायनल चेक करणार तुम्ही, ओके, जेव्हा तुम्ही पर्टिक्युलर सेक्शन चेक करणार, ओके, इथपर्यंत जरी तुम्ही सोडवलं दॅट इज ऑल्सो राईट. ओके, ही सोडून जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं स्टील इट इज राईट, आणि इथं जर फॅक्टर विंड लोड केला तरी सुद्धा तुमचं राईट आहे. फक्त हे चेंजेस केव्हा होते, जेव्हा तुम्ही फायनल म्हणजे जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार तेव्हा जेव्हा तुम्ही पर्टिक्युलर लोड काढता तर तेव्हा आपण सेफ्टी फॅक्टरने मल्टिप्लाय करतो किंवा डिवाइड करतो. ओके, सो जर तिथं तुम्ही जो काही पर्टिक्युलर लोड काढलेला आहे त्याला जर तुम्ही डिवाइड करून जर तुम्ही तिथं सेफ्टी चेक दिला, इन दॅट केस यू डू नॉट नीड टू कॅल्क्युलेट. इथं फॅक्टर लोड तुम्हाला कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही. ओके, तुमचे जो काही तुमचा पर्टिक्युलर लोड आहे तोच तुम्ही घेऊ शकता. ओके, जे आपण फायनलला करणार आहोत तिथंच हे करा, तिथंच एकदा कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके, सो इथं आपण काही फॅक्टर लोड घेऊ, इथं आपण फॅक्टर लोड घेणार नाही. आपण जो काही सेफ्टी फॅक्टर आहे तो एंडलाच अप्लाय करू. ओके, सो दॅट इट विल बी एक सिक्वेन्स राहील आपल्या पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन मध्ये. ओके, सो हिअर वी आर नॉट गोइंग टू टेक द फॅक्टर लोड, आपण काही घेणार नाही. ओके, जर फॅक्टर लोड घेतला आपण तर इन दॅट केस जे काही तुमचं इथं जे कॅल्क्युलेशन करणार आपण ते कोणत्या लोडने करणार त्याच्यावरती डिपेंड आहे. ओके, त्यामुळे जर इथं जर फॅक्टर लोड घेतला तर मग तुम्हाला सर्व पुढचं कॅल्क्युलेशन फॅक्टर लोडने करावं लागेल. आता इथं फॅक्टर लोड ऑलरेडी घेतलेला आहे त्यामुळे ठीक आहे, आपण पुढचं सुद्धा कॅल्क्युलेशन फॅक्टर लोडनेच करू. ठीक आहे, ओके, नो प्रॉब्लेम. बट जे काही तुमचं सेफ्टी चेक असेल तिथं फक्त प्रॉब्लेम येईल. तिथं तुम्हाला फक्त कन्सिडर करायचं, जर तुम्ही आधी फॅक्टर केलेला असेल लोड, इन दॅट केस इथं तुम्हाला सेफ्टी फॅक्टरने डिवाइड करण्याची गरज नाही. जर इथं तुम्ही मल्टिप्लाय केला नसेल, इन दॅट केस फायनल आन्सर मध्ये तुम्हाला सेफ्टी फॅक्टरने डिवाइड करायचं. ओके, इथं तुम्हाला कॅल्क्युलेशनची गरज नाही. ओके, मॅक्सिमम वेळेस जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार, ओके, आता इथं तुम्ही फॅक्टर लोड घेतलेला आहे. ओके, हे घेऊ नका.
जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेशन करणार. ओके, इथे फॅक्टर लोड याने घेतलेला आहे. ओके, आपण घेणार नाही फायनल जेव्हा तुम्ही आन्सर करणार, कारण फक्त लोड कॅल्क्युलेशन करायचं आहे, त्यामुळे लोडिंग मध्ये फॅक्टर लोड घेऊ नका. हा जी काही तुमची लोड असेल दॅट विल बी टेकन हिअर. ओके, सो रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट इथे घेतलेला आहे, आपल्याला घ्यायचा नाहीये. ओके, सो द मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द वर्टिकल लोड्स विल बी ऑब्वियसली A by L तुम्हाला अगेन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. A डिवायडेड बाय L. ओके, इफ द A by L इज लेस दॅन 0.57 समथिंग होतं ते, त्याच्यापेक्षा जर कमी असेल, इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन विल बी फर्स्ट कंडिशन विल बी देअर फॉर द पोझिशनिंग ऑफ द particular rods. Okay, जर तुमचे A by L is lower than 0.586, in that case this particular first condition will be applied. Okay, here A by L again आपला होता A divided by L. Okay, A ची व्हॅल्यू जी आहे आपली 3 मीटर आहे, टोटल लेंथ इज युअर 6 मीटर, therefore it will be 0.5 which is lower than the 0.586. 0.586 पेक्षा ती कमी आहे, therefore considering the first condition. Again, first condition will be such that that particular second load जर काही असेल that will be at a distance of the A by 4. Therefore, again considering the second load, this is 6 meter, हे 16 मीटर नाही. Okay, this is your 6 meter. So again, that particular second load will be acting at a distance of the A by L. Okay, A by L वरती A तुमचा होता 3 मीटर, sorry, it will be acting at A by 4. A by 4, A will be your 3 meter, 3 divided by 4 will be equals to 0.37, 0.75 meter. Therefore, from the midspan of that particular section, the second load will be acting at a distance of the 0.75. Okay, त्यानुसार मग बाकी जे काही व्हॅल्यूज आहेत ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकतात. ओके, सो देअरफॉर again calculate the maximum bending moment will be at a point of the point D. Okay, D वरती जी काही असेल ती मॅक्सिमम मुवमेंट तुम्हाला कॅल्क्युलेट असेल. त्याच्यासाठी तुम्हाला फक्त RB कॅल्क्युलेट करण्याची गरज आहे, RA कॅल्क्युलेट करण्याची गरज नाही. जर तुम्हाला इथं पर्टिक्युलर पॉइंटला मुवमेंट कॅल्क्युलेट करायची असेल, इन दॅट केस RB मल्टिप्लाइड बाय दिस पर्टिक्युलर डिस्टन्स विल गिव्ह अस द मुवमेंट ऑफ दिस ऍट दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. देअरफॉर बाकी RA कॅल्क्युलेट करण्याची तुम्हाला गरज नाही, किंवा तुमचं लेफ्ट हँड साईडला तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करण्याची गरज नाही. फक्त राईट हँड साईडला तुम्हाला फक्त एक पर्टिक्युलर मुवमेंट घेऊन तुम्ही डायरेक्टली कॅल्क्युलेशन करू शकतात. ओके, देअरफॉर टेकिंग द मुवमेंट अबाउट पॉइंट A, okay, taking the moment about point A, we get the RB value as a 42.89 kilonewton. Therefore, the bending moment at particular point D will be equals to RB multiplied by whatever the distance is. Distance is 2.25. Therefore, RB multiplied by 2.25, that will give us the bending moment at particular point D will be equals to 96.50 kilonewton. This was bending moment due to the live load. Okay, remember that in case of the gantry girder, the bending moment will be due to the dead load प्लस लाईव्ह लोड प्लस इम्पॅक्ट लोड. ओके, या सर्व लोडमुळे तुमची जी काही कॅल्क्युलेशन असेल दॅट विल बी युअर लोड. ओके, दॅट विल बी युअर टोटल व्हॅल्यू. ओके, सो हिअर अगेन द बेंडिंग मुवमेंट ड्यू टू द डेड लोड, due to the dead load, again that will be the self weight of that particular section. Okay, that will be 1 kilonewton. Again here ओके, इन दिस पर्टिक्युलर कलेक्शन जे काही रेल्स आहेत त्याचं सेल्फ वेट तुम्हाला दिलेलं नाहीये. ओके, सो वी डू नॉट नीड टू कन्सिडर द रेल सेक्शन. इन्स्टेंट डायरेक्टली इथं जे काही सेल्फ वेट आहे त्याच्यामध्येच तुम्हाला रेल सेक्शन आपण कन्सिडर करू शकतो. ऍझ्युमिंग द सेल्फ वेट ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर, आणि इथं परत म्हणायचं ऍझ्युमिंग सेल्फ वेट ऑफ द गॅन्ट्री गर्डर अँड द रेल्स इक्वल्स टू 1 kilonewton to 2 kilonewton. आता आपली जी काही लोडिंग, आपली जी काही गॅन्ट्री गर्डर आहे तो थोडा कमी कॅपॅसिटीज आहे, 50 kilonewton. देअरफॉर टेकिंग इट ऍज अ 1 kilonewton पर मीटर. अगेन इथं परत एकदा फॅक्टर लोड केलेला आहे. जर तुम्ही फॅक्टर करत आल तर सर्वीकडे फॅक्टर करा, इथं फॅक्टर नाही केलं तरी चालेल. मॅक्झिमम आपल्या कॅल्क्युलेशन मध्ये फॅक्टर लोड करू नका. सो टेकिंग द व्हॅल्यू ॲज अ 1 kilonewton लोड. ओके, ॲज अ जे काही तुमची असेल दॅट विल बी युअर जे काही तुमची WL स्क्वेअर बाय 8. ओके, W इज इक्वल टू 1 kilonewton मल्टिप्लाइड बाय 6 स्क्वेअर. ओके, इथं 1.5 आपण फॅक्टर लोड केला आहे त्यामुळे घेतलेला आहे. ओके, अगेन द इम्पॅक्ट लोड विल बी युअर 10% ऑफ द मॅक्सिमम स्टॅटिक व्हील लोड. ओके, दॅट पर्टिक्युलर म्हणजेच काय, तुमचं जर काही तुमची जी काही व्हॅल्यू आली 96.50 ओके लाईव्ह लोडची, त्याच्या 10% जो असेल दॅट विल बी युअर impact load. Okay, or bending moment due to the impact load. Okay, now as per our particular calculation for the
impact effect for the MOT crane, that is manually operated crane, it will be 10%. Okay, in the previous example आपण EOT crane मध्ये 25% घेतलं होतं, इथे तुमची मॅन्युअली ऑपरेट आहे, therefore इथं 10% आपण कॅल्क्युलेशन मध्ये घेणार. So bending moment due to the impact will be 10%, that is 0.1 of the 96.50. Therefore, the total bending moment due to the vertical loads will be your bending moment due to the live load, then dead load, and as well as the impact load. Okay, bending moment that will be your maximum bending moment. Similarly, the maximum shear force will when the particular load will be acting at a point A. So again, same calculation करायचा, RA RB calculate करायचा. Again, here only you to calculate the RA. Therefore, RA will be your maximum shear force. जी काही तुमची value of the RA असेल, that will be your maximum shear force. Okay. So again in this particular case, the shear force due to the self weight will also be there, as well as the shear force due to the impact will be there. Okay, so that will be total calculation जी काही असेल, that will be your shear force due to the total जी काही तुमचं calculation असेल. Here again load lateral load calculation मध्ये for the hand operated crane, the lateral load is taken as a 5%. Okay, remember that in this particular case आपण जर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड क्रेन असेल, इन दॅट केस आपण लॅटरल लोड घेतो 10%. इन केस ऑफ द hand operated crane असेल, in that case we take the lateral load as a 5%. Okay, therefore again same लॅटर लोड कॅल्क्युलेटेड केला. अगेन आपण क्रॉस प्रोपोर्शनॅलिटी फॅक्टर अप्लाय केला. ओके, अप्लाइंग द पर्टिक्युलर सेम जी काही तुमची लोडिंग असेल, जी सेम असेल, as well as the position of the loads are same. Therefore the maximum bending moment and shear force for that particular calculation will be just by proportionally. Okay, so आपण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केलं आणि त्याच्यानुसार तुम्ही मॅक्झिमम शेअर फोर्स आणि मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट आपण कॅल्क्युलेट केली. ओके, now the longitudinal force. Okay, now longitudinal loads. Okay, that is the new again longitudinal force will be your 5% of the total static load. Okay, so again total static load जो दाबला whatever that total static load is त्याच्या 5%. Okay, that will be your 2.85 kilonewton. Okay, now in this particular case जी काही तुमची movement असेल, that will be taken with respect to the जी काही तुमची मुवमेंट असेल, दॅट विल बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू आवर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन्स. ओके, जी काही तुमची रेल आहे, ओके, त्याच्या जी काही तुमची पर्टिक्युलर ओके, इथं बघा दिस पर्टिक्युलर केस जस्ट अ मिनिट. जी काही तुमची रेल असणार आहे, ओके, ह्या रेल वरती मुवमेंट होणार आहे तुमची. ओके, इन दिस ऑन दिस पर्टिक्युलर रेल द मुवमेंट ऑफ द पर्टिक्युलर क्रेन विल बी देअर. ही जी इथे एक रेल प्रोव्हाइड करणार आपण, त्या रेलवरती जी काही असेल लॉन्जिट्युडनल जे काही लॉन्जिट्युडनल मुवमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्रेन गर्डर विल बी देअर. हा जो काही क्रेन गर्डर आहे तो तुमचा लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहे ऑन दॅट पर्टिक्युलर रेल. सो जो काही तुमचा रेल सेक्शन असेल त्यावरती तुम्हाला एक हॉरिझॉन्टल किंवा लॉन्जिट्युडनल फोर्स अप्लाय होईल. आणि जर तुम्हाला गॅन्ट्री गर्डर वरती तुम्हाला जर पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, तर जो काही तुमचा फोर्स असेल अँड द डिस्टन्स बिटवीन दॅट पर्टिक्युलर फोर्स अँड द जी काही तुमची गॅन्ट्री गर्डर असेल त्याचे सेंटर, that will be your eccentricity for that particular force or the distance for that particular force. Movement म्हणजे काय राहते तुमची, movement will be equals to P multiplied by E. E will be your eccentricity or the P multiplied by the distance म्हणू आपण. Okay, instead of E. E म्हणजे so that particular distance between that particular load and the center of our particular calculation, that will be your distance of the distance. Okay, so the distance plus तुमचे जे काही तुमची multiplied by the force. Okay, जो काही आपण longitudinal force काढला, that will be your movement due to the longitudinal load. So here again जो काही तुमचा रेल सेक्शन असेल त्याचा आपण हाईट ऑफ द रेल सेक्शन आपण ऍझ्युम केली. ओके, हाईट ऑफ द रेल सेक्शन काही वेळेस तुम्हाला दिलेली असेल. ओके, ऍझ्युमिंग द हाईट ऑफ द रेल सेक्शन ॲट द 75 mm. ओके, सो द पर्टिक्युलर लोड विल बी अप्लाइंग ऍट द टॉप ऑफ द जो काही तुमचा रेल सेक्शन असेल त्या टॉपला अप्लाय केलेली असेल. सो डिस्टन्स विल बी युअर इसेंट्रिसिटी ऑफ दॅट लोड फ्रॉम द सेक्शन ऑफ द सेंट्रोइडल सेक्शन ऑर द सेंट्रोइडल ऍक्सिस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर गॅन्ट्री गर्डर. हा जो काही तुमचा आय सेक्शन प्रोव्हाइड केलेला आहे, हा तुमचा गॅन्ट्री गर्डर आहे.
याच्यावरती तुमचा रेल सेक्शन प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि याच्यावरती तुमचे जे काही व्हील्स असतील तर तुमचे व्हील्स असतील फॉर द मुवमेंट ऑफ द क्रेन गर्डर. त्यामुळे हे जे काही व्हील्स असतील इथं तुमचा जो काही लोड असेल तो ऍक्ट होणार आहे. that particular load's distance from the center of that centroidal axis of our particular I section, centroidal axis, okay, that will be your eccentricity of that particular load. Okay, so the eccentricity of that particular load about the centroidal axis of that particular I section will be equals to half of this particular जी काही तुमची loading असेल 350 divided by half. Okay, so 350 divided by half, that will be your 175. Okay, plus आपण जी काही रेल सेक्शन आहे त्याची जी काही हाईट अज्युम केली that was 75. Okay, so therefore the total eccentricity will be equals to 250 mm. Okay, so this particular load is acting at an eccentricity of the 250 mm from the centroidal axis. Therefore P multiplied by E, P ची जी काही व्हॅल्यू असेल, P ची व्हॅल्यू असेल तुमची 2.85 kilonewton multiplied by the eccentricity is 250 mm. Okay, that is converted into the meter, that is 0.25 meter. That will give us the movement about the centroidal axis. Okay, or the movement due to the lateral loads. Okay, movement due to the lateral loads. Okay, एवढंच तुमचं कॅल्क्युलेशन आहे. That is nothing new here. Okay, जे काही तुमचं पर्टिक्युलर क्रेन असेल ऍट द टॉप ऑफ द रेल सेक्शनला तुम्ही फक्त ऍझ्युम करायचं. ओके, आणि टॉप ऑफ द रेल सेक्शन पासून तुमचं जे काही सेंट्रॉइडल ऍक्सिस असेल तो तुमचा डिस्टन्स काढायचा. समजा इथं टी सेक्शन आपण प्रोव्हाइड केला, टी सेक्शन आपण प्रोव्हाइड करत नाही, समजा आय सेक्शन आपण आय प्लस सी सेक्शन प्रोव्हाइड केला, असा एक आय सेक्शन प्रोव्हाइड केला आणि टॉपला एक सी सेक्शन प्रोव्हाइड केला. ओके, आणि इथं एक अशी तुमची समजा रेल आहे. ओके, एक रेक्टँग्युलर रेल घेऊ आपण फक्त कॅल्क्युलेशन फॉर द पर्पज साठी. नाव याचा जे काही सेंट्रॉइडल ऍक्सिस असेल तो त्याचा सेंटरला नसेल, तो काहीतरी थोडा वरती असेल. ओके, काहीतरी समजा ह्या डिस्टन्स वरती तुझं सेंट्रॉइडल ऍक्सिस असेल, बाय कन्सिडरिंग द आय सेक्शन अँड द सी सेक्शन. सो डिस्टन्स बिटवीन द टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर रेल अँड दिस पर्टिक्युलर सेंट्रॉइडल ऍक्सिस, this particular distance will be the eccentricity of the longitudinal loads. Okay, जे काही तुमचे longitudinal loads असतील त्याची eccentricity will be top of the particular rail and the centroidal axis जो काही असेल तुमचा that particular axis. Okay, इथं आपण डायरेक्ट आय सेक्शन आहे त्यामुळे आपण डायरेक्ट मिडलला घेतलं. ओके, बट दॅट विल बी युअर जो काही सेंट्रॉइडल ऍक्सिस असेल त्याचं आणि जो काही टॉप ऑफ द रेल असेल त्याचं डिस्टन्स. ओके, दिस विल बी युअर इसेंट्रिसिटी फॉर दॅट पर्टिक्युलर कॅल्क्युलेशन. ओके, सो मॅक्झिमम तुम्हाला एवढंच कॅल्क्युलेशन मध्ये विचारण्यात येईल की मॅक्झिमम load due to the longitudinal, lateral